Welcome back, students. This is the sixth video explaining silent features of enactments affecting banks. As on today, we have discussed 7 important features of enactments affecting banks. Now we have go to discuss the 8th feature, which name is preparation of accounts. Students, we have already studied in TY class the balance sheet format. This is the balance sheet format in front of you. The screen of balance sheet format is there are 4 columns. First column is prepared. It's mean list of accounts, or we can say particulars. Second one schedule, and third and fourth one is amount. First column is related to current year's amount, and last column is means fourth column is related to previous year's amount. There are 5 liabilities schedules, of which schedule number 1 related to capital, schedule number 2 reserves and surplus, schedule number 3 deposits, schedule number 4 borrowings, and schedule number 5 other liabilities and provisions. This is the balance sheet form A. This form is as per the section 29 of new revised Banking Regulation Act and Banking Companies Act. In this is the next asset scheduled asset part. There are 6 schedules. First, sixth number schedule is related to cash and balances with Reserve Bank of India. Schedule number 7 is related with balance with banks and money at call and short notice. Schedule number 8 related for investment. Schedule number 9, which is most important, advances means loans, advances, cash credit are recorded at schedule number 9. Schedule number 10 is related for fixed assets, and schedule number 11 is related to other assets. These 6 schedules are assets schedules. There is another number of schedule is contingent liability schedule or contingent liability, which is recorded in schedule number 12. And after that, there is a major provision regarding bills for collection. This is the revised structure of balance sheet form. We have already discussed the form of profit and loss account, which name is form number B. This is also revised form as per Banking Regulation Act and as per the section of section 29 of Banking Companies Act. Like balance sheet, there are 4 columns. Column number 1 list of accounts, or we can say particulars. Schedule numbers, column numbers 2nd schedule numbers, and last 2 columns related to the amounts, means total of that particular schedules, of which first column related to current year's amount and second column, that is last column, is related to previous year amounts. All the columns of profit and loss accounts as well as balance sheet are ended with the 31st March. In form B, there is a 4 basic categories of incomes, expenses, profit and loss account, and appropriations, of which 2 schedules related to the income. It means interest earned, that is the name of schedule number 13, and schedule number 14,
which is the name of other income. These two schedules are related for incomes of the business or banking business. We can say banking business. Schedule number 3, schedule number 15 and schedule number 16 related to interest expended and operating expenses. There is another expenditure regarding the provisions and contingencies. The third category related to the profit or loss. This category is the result of category 1 minus category 2, that is income minus expenses. If there is a plus or a positive amount, then we can say profit. If there is a negative amount, we can say the loss. And after that, current year profit or previous year profit, after that there is a fourth category which called appropriations. Means out of profit, the bank has a provision to transfer 20% amount to statutory reserve and other reserves, and he can manage various provisions regarding dividend or government payments, that is called taxation, provision for taxation or proposed dividend, etc. And the rest of the balance is transferred to balance sheet at schedule number 2. These provisions are most important provisions to know that the auditor should check all these points. According to section 29 of the Act, every banking company shall prepare its financial statements in the prescribed format in schedule 3 as on 31st March of each year. मित्र, पाठीमागच्या शेड्यूलमध्ये आपण किंवा आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक घटकामध्ये आपण लक्षात घेतलं की 7 आपण काही फीचर्स बघितले आणि 8व्या फीचर्समध्ये आपण अकाउंट्सच्या बाबतीमध्ये सांगितलेलं आहे. आता सेक्शन 29 बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट आणि बँकिंग कंपनीज ॲक्टमध्ये रिवाईज झाला आणि त्याच्यामध्ये पहिला जो किंवा कंपन्यांना जो टी फॉर्म बॅलन्स शीट लिहिला जात होता तो टी फॉर्म बॅलन्स शीट आता रद्द झाला आणि त्यानंतर हा व्हर्टिकल फॉर्म बॅलन्स शीट आपल्याला काढायला सांगितलेला आहे किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काढायला सांगितलेलं आहे. यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं की टोटल 16 शेड्यूल्स अकाउंटिंग आहे आणि 16 शेड्यूल अकाउंटिंगपैकी पहिले 5 शेड्यूल म्हणजे शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहिले 5 शेड्यूल हे लायबिलिटीशी रिलेटेड आहेत. त्यानंतर 6, 7, 8, 9, 10, 11 हे नंतरचे 6 शेड्यूल असेट्सशी संबंधित आहेत आणि शेड्यूल नंबर 12 हे कॉन्टिंजंट लायबिलिटी की ज्याचा आपण जर तरच्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे जर बँकेला देणं द्यावं लागलं तर अशा स्वरूपामध्ये ते देणं असल्यामुळे ते आपण बेरजेत न घेता सेपरेट त्याचं रेकॉर्डिंग करतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट बनवावा लागतो किंवा बँकांचं अकाउंटिंग हे फायनलाइज या फॉर्मॅटमध्ये करायला सांगितलेलं आहे. आता ऑडिटरला हे जर माहिती नसेल की बँकेचं ऑडिट काय आहे तर तो कंपनीच्या फॉर्मॅटमध्ये बँक ऑडिट करू शकतो. त्यामुळं ऑडिटरला हे फीचर माहिती पाहिजे की बँकांचे वैशिष्ट्य आहे की बँक काय करते त्यांचा अकाउंट 16 शेड्यूलमध्ये प्रिपेअर करते आणि त्यांचा हा फॉर्मॅट सेपरेटली शेड्यूल नंबर 3 मध्ये दिलेला आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी मागच्या वर्षीच्या अमाऊंट्स आणि चालू वर्षाच्याही अमाऊंट्स रेकॉर्ड करायला सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे शेअर होल्डरला मागच्या वर्षी त्या शेड्यूलची टोटल किती होती आणि चालू वर्षी या शेड्यूलची टोटल किती आहे त्याच्यामध्ये वाढ झाली का घट झाली हे सहज समजू शकेल. मग अशा दृष्टिकोनातून हा शेड्यूल फॉर्मॅट दिलेला आहे. आणि त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट आपण बघितला की फॉर्मॅटमध्ये 4 महत्त्वाच्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये इन्कम, एक्सपेन्सेस आणि त्या दोघांचा रिझल्ट प्रॉफिट असेल किंवा लॉस असेल इथंपर्यंतचं आपल्याला रेकॉर्डिंग करायचं आहे. तर या ठिकाणी 4 शेड्यूल हे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटसाठी आहेत. पहिले 12 शेड्यूल बॅलन्स शीटसाठी आहेत आणि त्या 4 शेड्यूल्सपैकी पहिले 2 म्हणजे 13 नंबर आणि 14 नंबरचं शेड्यूल हे बँकेचा इन्कम दाखवतं, तर शेड्यूल नंबर 15 आणि शेड्यूल नंबर 16 हे बँकेचे एक्सपेन्सेस दाखवतं.
तर शेड्यूल नंबर 13-14ची बेरीज करून 15-16 आणि प्रोव्हिजन्स यांची बेरीज केली तर ती वजा करायची आहे शेड्यूल नंबर 13 आणि 14च्या बेरजेतून. तर त्यानंतर जे नेट रिझल्ट्स मिळतील आपल्याला, तर एक तर ते प्रॉफिट असतील किंवा लॉस असतील. म्हणजे पॉझिटिव्ह साईन असेल तर प्रॉफिट किंवा निगेटिव्ह साईन असेल म्हणजे मायनसमध्ये फिगर असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की लॉस. अर्थात हे दाखवणं गरजेचं आहे का, तर जर लॉस झाला बँकेला, तर आपण पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये बघितलं की जर बँकेला लॉस झाला तर त्यावर्षी स्टॅच्युटरी रिझर्व्हला कोणतीही रक्कम ट्रान्सफर करायची नाही. परंतु जर प्रॉफिट झाला तर बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टप्रमाणे प्रत्येक बँकांनी त्यांच्या चालू वर्षाच्या प्रॉफिटच्या 20% अमाऊंट ही कंपल्सरी स्टॅच्युटरी रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायची. म्हणजे या पद्धतीने अकाउंटिंग करत असताना ते करायचं आहे. आणि हे कुठं लिहायचं, तर खाली तुमच्या लक्षात आलं असेल की चौथी कॅटेगरी तीच दिलेली आहे, ती आहे ॲप्रोप्रिएशन्स. म्हणजे तुमचा फंड ॲप्रोप्रिएट केलेला आहे आणि त्याच्या प्रोव्हिजन्स करून ठेवलेल्या आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचे रिझर्व्स बनवलेत. स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह असेल किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीचं कोणत्याही नावाने बँक रिझर्व्ह तयार करू शकते जर बँकेची गरज असेल त्या पद्धतीने. त्यानंतर गव्हर्नमेंटला देणं द्यावं लागतं टॅक्सेशन स्वरूपात, तर त्याचीसुद्धा प्रोव्हिजन्स करू शकते आणि त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करू शकते. म्हणजे प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सेशन असू शकतं. बँकांना सांगितल्या पद्धतीने डिव्हिडंड द्यावा लागतो. मग डिव्हिडंडसाठी प्रपोज्ड डिव्हिडंड अशी एक प्रोव्हिजन्स ती नफ्यातून द्यायचं आहे, तर ते तरतूद करावे लागते. आणि ही सगळ्या तरतुदी केल्यानंतर जो काही बॅलन्स राहतो तो बॅलन्स शेड्यूल नंबर 2ला बॅलन्स शीटमध्ये रेकॉर्ड करणं गरजेचं आहे. अर्थात स्टॅच्युटरी रिझर्वसुद्धा शेड्यूल नंबर 2लाच रेकॉर्ड केला जातो. ह्या सगळ्या रिझर्व शेड्यूल नंबर 2ला रेकॉर्ड केले जातात. त्यातलं ट्रान्सफर टू गव्हर्नमेंट अँड प्रपोज्ड डिव्हिडंड हे मात्र शेड्यूल नंबर 5ला रेकॉर्ड करून ती लायबिलिटी स्वरूपामध्ये द्यावं लागू शकतं. पण तरी देखील हे कधी जर देणं फिक्स झालं तर शेड्यूल नंबर 5ला, अदरवाईज हे शेड्यूल नंबर 2ला आपण त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करणार आहोत. तर अशा पद्धतीने कोणती अमाऊंट कुठं लिहायची, कशी लिहायची, तर याचं अकाउंटिंग कसं केलं जातं हे ऑडिटरला माहिती असणं गरजेचं आहे. मुद्दाम या ठिकाणी या फॉर्मॅटचा स्क्रीनशॉट तुमच्यासमोर दिलेला आहे की तुम्हाला जे काही तुम्ही अकाउंटिंग अगोदर केलं ते लवकर समजेल. ॲज अन ऑडिटर म्हणून ऑडिटरला ह्या सर्व गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. तरच तो काय करू शकतो, या पद्धतीचं अकाउंट काय करू शकतो, ऑडिट करू शकतो. तर मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार आहोत. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये ऑडिटच्या संदर्भातल्या काही प्रोव्हिजन्स आणि ऑडिट रिपोर्ट याच्या संदर्भामध्ये काही माहिती घेणार आहोत. ते आपलं शेवटचं लेक्चर असेल सायलेंट फीचर्सच्या संदर्भामध्ये. हे आपलं 8 नंबरचं जे फीचर आहे ते एक्सप्लेन करण्यासाठी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर याचा पूर्ण अभ्यास करा. तुम्हाला TYBCOMचे काही फॉर्मॅट्स बघायचे असतील तर तुम्ही TYBCOMच्या वह्या जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही त्याच्यातून बघा अकाउंटिंग कसं केलं जातं, ते रिवाईज होईल. कारण की हे शेड्यूल्स तुम्हाला पुढं ॲज अन ऑडिटर म्हणून तुम्हाला हे अभ्यासायचे आहेत आणि या प्रत्येकाचं आपल्याला ऑडिट करायचं आहे. त्यामुळे हे 16 शेड्यूल्स आता तुम्हाला सिक्वेन्सली घ्यायचे आहेत. प्रत्येक शेड्यूलमध्ये काय आहे, कोणते आयटम्स रेकॉर्ड होणार, त्याचं अकाउंट्स कसे लिहायचे, त्याचं ऑडिट काय करायचं आहे, ऑडिटरने कोणती काळजी घ्यायची, या सगळ्या गोष्टी या पुढच्या येणाऱ्या काही लेक्चर्समध्ये हे आपण पाहणार आहोत आणि ते तुम्हाला त्या पद्धतीने त्याची माहिती पेपरमध्ये सुद्धा लिहायची आहे. तर या व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी तेच सांगेन की आत्तापर्यंत जर काही समजलं नसेल तर ते विचारा. जे समजलं असेल ते नोट डाऊन करा आणि व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अटेंडन्स रेकॉर्ड करायला विसरू नका. थँक्यू.